চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে সাইবার প্রতারণাও দিন দিন বেড়েই চলেছে, যা সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সাধারণ মানুষের জীবনে। তাই সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষায় সাইবার নিরাপত্তা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অনলাইন নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রতি সাইবার হুমকি বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় রোটারি সদনে, যেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞরা হ্যাকিং, তথ্য ফাঁস এবং সাইবার নিরাপত্তার সমাধান নিয়ে বক্তব্য রাখেন। People are able to extract your data and then put it out. You must have heard instances of people picking up from Facebook something which you have done. So people think that you are a very genteel kind of person and you have probably gone somewhere and they will have broken your privacy and they threaten that, okay, I'll let your company know that you have done this in your official time. So which is called the threat of doxing. So phishing, wishing and doxing, these are names being bandied about. Let's not worry about the names, but what we should certainly be worried about is that there are multiple ways in which we can penetrate. So they are playing on human psychology to such an extent that, as Prashunda said, it's no longer seniors or anyone, no longer literates or illiterates. It is a youngster in his middle 20s who is fully aware of what is happening around him, getting psychologically threatened by people thinking that they are from CBI, RBI and all that, and putting 8 lakh rupees and losing it, and unfortunately nothing could be. My Facebook, Insta accounts were flooded with stories about one-eyed orange cats. Right. So they are definitely tracking. So I'm not using the phone, say when I'm sleeping at night, can I keep would it help? Absolutely. So only thing is, it is a question of balance between, as I said, the whole issue is two things you must remember. Zero trust and balance between convenience, that is, if you can switch off your phone, please do. But switch off the net. Switch off the net, right. Please do. But sometimes we are not, if we switch off the net, there could be certain inconvenient consequences. So if we have to have the net, then you have to spend money to make sure that the net is protected. So there are things like Norton anti-software, and there are many other more advanced ones which continually protect. They'll tell you that they have a device, they have a software by which they can tell you how many attacks are happening and how many they have disabled. Exactly. And it's a battle between them and the cyber attackers, as far as that is concerned. I guess it all started when we depended less on our natural intelligence and more on AI. It started with smart kids being gifted smartphones by their smart moms on their birthdays. Life was much, much better when phones were simpler. I'm an auditor, basically. Hacking is a flashy term. When you talk about like the bad people, in technical term they are called crackers, not hackers. But the hacker term has become so scary that people start, same way that hackers are the bad people, but no, hackers are basically the security guys who fight against the crackers. এ বিষয়ে প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন মুখার্জি জানান, সাইবার ক্রাইম এই জিনিসটা তো আগেও হতো, বহুদিন ধরেই হচ্ছে। জামতাড়া থেকে হতো, জামতাড়ার নামে সিনেমা হয়ে গেছে। তো কিন্তু লোকে জানতো যে হাজারিবাগের দিক থেকে করে, কেরাম করে দিয়ে কতগুলো জায়গা ছিল। এখন অল ওভার ইন্ডিয়া তো দূরের কথা, ইন্টারন্যাশনাল কল আসছে, হ্যাঁ, এবং ভেরি টেকনিক্যালি ভেরি ভেরি স্যাভি
যারা যারা করছে তারা টেকনিক্যালি হাইলি নলেজেবল, এবং আজকে এটা হচ্ছে তো ডেলি লোকে একটা করে নতুন জিনিস শুনছে যে এরমভাবে হয়েছে আমার, এর ওরমভাবে হয়েছে। তো এতগুলো রাস্তা ডিভাইস করছে যারা, তারা টেকনিক্যালি নলেজেবল। একটুখানি যারা মিডল এজেড, মানে বেসিক্যালি মানে একটু লাইফে সাকসেসফুল, ব্যাংকে টাকা আছে, সেটা টার্গেট করে। আর টার্গেট করে অসতর্ক মুহূর্তে কিছু না কিছু বলিয়ে নেয়। যার জন্য আমি যখন বলছিলাম তখন বলছিলাম যে দিস ক্রাইম ক্যানট হ্যাপেন উইদাউট ইউর ওন ইনভলভমেন্ট। একটা কার যদি ডাকাতিতে বলি যে তোমার ইনভলভমেন্ট ছিল, লোকে ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু এখানে ইনভলভমেন্ট সত্যি, কারণ তুমি তো ইনফরমেশনটা দিয়েছো, কিছু একটা ডেটা, কিছু একটা ইনফরমেশন তো দেওয়াই হয়েছে, তার যেটা যে ফাঁক দিয়ে যেটা ইউজ করে সঙ্গে সঙ্গে করেছে। তো এখানে আমরা বেসিক্যালি যে এক্সপার্টদের এনেছি, তারা এক নম্বর কী ধরনের কী ক্রাইম হতে পারে, হচ্ছে, সেটা বলার পরেই সাবধান করা যে হাউ নট টু গেট ট্র্যাপড। সেটাই হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ নট টু গেট ট্র্যাপড। কী করলে, পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন নেওয়া, অন্যান্য নানা রকমের এটা তো বলছে, সেটা বলার। এবং তা সত্ত্বেও যদি হয়েই যায় কোনো কারণে, দেন হোয়ার টু গো, হোয়াট অ্যাকশন টু টেক। তো এটা এই সময় মনে হচ্ছে যে একটা এমন জিনিস হতে চলেছে যে গভর্নমেন্ট থেকে এখন টেলিফোন একটা ধরলেই সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে তা আগে কলটা দেওয়ার আগে একটা সাবধানবাণী যা বলছে। তো দ্যাট মিনস দ্য গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং দিস অ্যাট দি লেভেল অফ এ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, নট এ এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। যে এটা এত ছড়িয়ে পড়ছে, লোকে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে, এবং একবার 8 লাখ টাকা চলে গেল, তারপর সেই টাকা ফেরত পাওয়া সে পায়, কিছু পায়, পুরো টাকা আমি কাউকে পেতে দেখিনি। আমি আমাদের পাড়ার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আছেন, রিটায়ার্ড, তার 1 কোটির ওপর টাকা সারা জীবনের সঞ্চয় বোধহয় চলে গেছে, কিন্তু কোথাও একটা ভদ্রলোকের বোকামি করেছেন, ডেফিনেটলি বোকামি করেছেন। হ্যাঁ, তো সেইটার থেকে যাতে অ্যালার্ট থাকে, এই সময় যখন এইরকম সিচুয়েশন চলছে, তখন সিটিজেনদের অ্যাওয়্যার করা, আমরা ভাবলাম যে এটা উইল বি এ গুড আইডিয়া টু টেক আপ ফর এ প্রজেক্ট। ক্যামেরা চলছে। আর কালির আঁচড়ে ক্যানভাসে আলো ছায়া, কোথাও ফুটে উঠছে কাশীর ঘাটের নিসর্গ, কোথাও বা রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা। ভাবনার বৈচিত্র্য বারবার ফুটে উঠছে প্রবীণ নবীনের শিল্প ভাবনায়। দক্ষিণ কলকাতার একটি গ্যালারিতে চলছে প্রদর্শনীটি, যার শিরোনাম স্ট্রোকস অ্যান্ড স্ট্রাইক। এক ঝাঁক শিল্পীদের ভাবনা আর মননের প্রতিফলন প্রকাশ পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। গ্যালারির কিউরেটর সৈকত রোজারিও জানালেন, এখানে আমরা যেরকম প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কাজ এখানে দিয়েছি, এবং উদীয়মান শিল্পীদেরও কাজ এখানে ডিসপ্লে করা হচ্ছে। তো আমরা এইভাবে বেঙ্গল অ্যান্ড বেঙ্গলি আর্ট, এই জিনিসটাকে প্রমোট করতে চাই। দিস হ্যাজ বিন অ্যান ব্রেন চাইল্ড অফ রঞ্জনা সেন, শুভঙ্কর সেন অ্যান্ড জয়িতা সেন। ওনাদের ইনিশিয়েটিভ দিয়ে আমরা এইটা করেছি। আমাদের এক্সিবিশনটা এখানেও আছে, ওপরেও আছে।
প্রদর্শনীতে নিজেদের কাজকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়ে শিল্পীরাও খুশি। তারা জানালেন, তাদের শিল্পভাবনা যদি মানুষের মন ছুঁয়ে যায় তাহলেই তাদের পরিশ্রম সার্থক। চন্দনা জানালেন, সিনিয়র আর্টিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাডিং আর্টিস্টরা যখন কাজ করি তখন সেই কাজটাকে ভীষণভাবে ওনারা আমাদের সাপোর্ট করেন এবং সেটাকে অনেক বেশি ব্রাশ আপ করেন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই বাডিং আর্টিস্টদের যে প্রচেষ্টা আর তাদের যে সাফল্যটা অনেক বেশি অগ্রসর হয়। আমি দীর্ঘদিন ধরে পোড়ামাটির ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করে আসছি। আমি ভালো প্রশংসাও পেয়েছি, তো এখনও পাচ্ছি আপনাদের সাহায্যে। আমার এখানে কয়েকটা পোড়ামাটির কাজ আছে। আমি নিজে যতটা ছোটোবেলা থেকে শিখতে পেরেছি সেইভাবেই বড় হয়েছি, মানে আঁকাগুলো আর কি ওইভাবেই শিখেছি বা প্রেজেন্ট করছি। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমার কাছে এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট যে প্রবীণ শিল্পীদের সাথে আমি জুনিয়র একজন আর্টিস্ট, তো সেই হিসেবে আমি কাজ করে খুব একটা আনন্দ পেয়েছি আর কি। বিশ্বজিৎ পাল জানালেন, এই এক্সিবিশনটাতে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আমার মনে হয়েছে, এখানে প্রবীণ প্রথিতযশা শিল্পীদের সঙ্গে নবীনদের এবং যারা অনেক দিন শো করছেন বা যারা ধরুন 8-10 বছর 15 বছর গ্যালারি করছেন তারাও রয়েছেন। অর্থাৎ এখানে সব রকম শিল্পীরা এক জায়গায় হতে পেরেছেন। এর একটা বড় সুবিধা যেটা আমার মনে হয়, একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, তাদের কাজকর্ম এবং সেই কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সমাজকে যে বার্তা শিল্পীরা দিতে চাইছেন সেটা এখানে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। ক্যামেরা চলছে। মানুষকে দেখেছেন, চিনতে চেয়েছেন মানুষের অন্তরাত্মাকে। কলাভবনের দীর্ঘ সময়ে কাটানোর ফলে মানুষের ছোট ছোট অনুভূতিগুলোকে রং তুলিতে বন্দী করেছেন শিল্পী তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বেশ কয়েকটি ক্যানভাস নিয়ে প্রদর্শনী হয়ে গেল শহরের একটি গ্যালারিতে। মানুষের জীবনের ওঠাপড়া, দুঃখ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, বিষাদ সবকিছুই ধরা পড়েছে তাঁর ছবির পরতে পরতে। শুধু ছবি নয়, তার বোলস সিরিজের বেশ কিছু ভাস্কর্য দেখা গেল এই প্রদর্শনীতে। মানুষের জীবন অন্বেষণ করাই তাঁর ছবির বিষয়। সেই অন্বেষণের প্রতিচ্ছবি তাঁর ছবিতে উঠে আসে বারবার। শিল্পী জানালেন কিভাবে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিত্রকলায়। এখানে আমার 11টা ব্রোঞ্জ স্কাল্পচার রয়েছে, যেটা বুল সিরিজের কাজ, আর চারকোল ড্রয়িংস রয়েছে 18টার মতো, ছোট বড় মিলে, যেগুলো পেপারের উপর করা, এবং বিভিন্ন রকমের ভাবনা চিন্তা, প্রতিদিনের ভাবনা চিন্তা, সেগুলোকে কম্পোজ করা হয়েছে পেপারের উপর, ঠিক ডায়েরি লেখার মতো আর কি। বিক্ষিপ্ত ভাবনা চিন্তা, বিভিন্ন রকমের ভাবনা চিন্তা, কিন্তু সেগুলোকে একটা সুরে বাঁধা হয়েছে। এটাই আমার ছবির বক্তব্য, এবং সমস্তটাই হিউম্যান ফিগার বেসড। মানুষ, তার জীবন, তার অসহায়তা, তার কিছু না বলা কথা, বলা কথা, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার এই সমস্ত কাজগুলো। সেখানে কিছু অ্যানিম্যাল এসেছে, গ্রাম বাংলা এসেছে, আমার ছোটোবেলাকার কিছু স্মৃতি, এখনকার ঘটনা, এই সমস্ত কিছুই এই ছবিগুলোর ভেতর রয়েছে।